دوستو، طاقت، دولت اور شہرت سب مٹ جاتی ہیں، قائم رہتا ہے تو اللہ کا نام۔ آج ہم زمین پر اللہ کے گھر کی بات کریں گے، خانہ کعبہ۔ لبیک اللہم لبیک۔ ہر سال لاکھوں لوگ اس کے دیدار کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سب برابر ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہوئے اس کی طرف رخ تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اس کی اصل تاریخ سے واقف ہیں؟ اس کا ہر حصہ، ہر پتھر ایک ایسی کہانی سناتا ہے جو خون، آگ اور ایمان سے بھری ہوئی ہے۔ یہ صرف ایک عبادت گاہ نہیں، یہ زمین پر سب سے گہرے رازوں کا مرکز ہے۔ تو آئیے ان میں سے کچھ رازوں کو ہم جانتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی سب سے پہلے تعمیر کس نے کی؟ کیا آپ کے ذہن میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی نام آیا؟ اگر ایسا ہے تو یو آر اے بٹ مسٹیکن۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کعبہ کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ کعبہ کی پہلی بنیاد انہی نے رکھی تھی۔ انہوں نے بھی کعبہ کو عبادت کے لیے بنایا تھا، لیکن بہت سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک سیلاب آیا اور اس نے کعبہ کو تباہ کر دیا۔ صرف اس کے نشانات باقی رہ گئے تھے، اور اس چیز کا علم صرف فرشتوں اور نبیوں کو تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میری عبادت کے لیے ایک گھر بناؤ جس کا مرکز صرف اور صرف توحید ہو۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اسی بنیاد پر کعبہ کی تعمیر دوبارہ شروع کی جو کبھی آدم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ پتھروں سے دیواریں اٹھاتے ہوئے جب وہ اونچائی پر پہنچے تو انہوں نے ایک پتھر استعمال کیا۔ یہ وہی پتھر ہے جس پر آج بھی ان کے مبارک پیروں کے نشان موجود ہیں۔ اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، اور یہ آج بھی وہاں ہی نصب ہے۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک سفید پتھر لے آئے جو کہ حجرہ اسود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کعبہ کے کونے میں لگا دیا، لیکن افسوس ہمارے یعنی مسلمانوں کے گناہوں کی وجہ سے اس کا رنگ سفید سے سیاہ ہو گیا۔ سال 570 عیسوی میں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا سال ہے، اسی سال ابراہہ نے کعبہ کو گرانے کا فیصلہ کیا۔ کعبہ کو گرا دو۔ ابراہہ ایک کرسچن بادشاہ تھا جو یمن پر حکومت کرتا تھا، اور وہ اس وقت ایتھوپیا یعنی حبشہ کی سلطنت کا تابع تھا۔ ابراہہ نے یمن کے دارالحکومت صنعا میں ایک عظیم الشان کیتھیڈرل چرچ بنوایا تھا جسے الکلیس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ حج کے لیے کعبہ نہ جائیں بلکہ اس کے کیتھیڈرل کی طرف رجوع کریں۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی کوشش کے باوجود وہ بہت ناکام ہو رہا ہے اور لوگ پھر بھی کعبہ کی طرف جاتے ہیں، تو غصے میں آ کر اس نے نعوذ باللہ کعبہ کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس کی حکومت مضبوط ہو اور لوگ اس کی پوجا کریں۔ ابراہہ اپنے ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھا۔ اس کی فوج میں سب سے آگے ایک بہت بڑا ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ اس کی اتنی دہشت تھی کہ مکہ کے لوگ ڈر رہے تھے۔ اسی ڈر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ابراہہ نے راستے میں مکہ والوں کے اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے۔ انہی اونٹوں میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ جب ان کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ ابراہہ کے پاس گئے اور اس سے اپنے اونٹ واپس لینے کی درخواست کی۔ ابراہہ بہت حیران ہوا اور اس نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اپنے اونٹوں کی فکر ہے، بیت اللہ کی نہیں؟ جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ ان اونٹوں کا مالک میں ہوں تو میں ان کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں۔ بیت اللہ کا مالک اللہ ہے، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ اور پھر اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا۔ انہوں نے پتھر برسائے اور ابراہہ کی پوری فوج کو وہیں تباہ کر دیا۔ یہی تاریخی واقعہ قرآن کی سورہ الفیل میں بھی بتایا گیا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کا داؤں غلط نہیں کیا؟ اور اس نے ان پر
झुंड के झुंड परिंदे छोड़ दिए जो उन पर खंगर की पथरियां फेंकते थे, तो उसने उनको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भुस। ये सूरह इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने अपने घर को खुद महफूज रखा। इस वाक़े के कुछ सालों बाद एक सैलाब आया और उस सैलाब ने काबा की दीवारें कमजोर कर दी और फिर कुरैश ने इसको दोबारा बनाने का फैसला किया, लेकिन फंड्स की कमी की वजह से उन्होंने इसको छोटा कर दिया, यानी हिजर इस्माइल को बाहर रख दिया। हिजर इस्माइल काबा के साथ बनी हुई एक आधी गोल दीवार है। इसका नाम हिजर इस्माइल इसलिए पड़ा क्योंकि ये वो जगह है जहां हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम रहती थी। ये उस वक्त काबा की असल 4 दीवारों के अंदर ही शामिल था। जब कुरैश ने काबा को दोबारा बनाया तो उनके पास फंड्स कम थे, इसलिए उन्होंने काबा को छोटा करके इस जगह को बाहर छोड़ दिया। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रवायत में फरमाया कि हिजर इस्माइल भी असल में काबा का हिस्सा है। इस वजह से तवाफ करते वक्त मुसलमान इसके बाहर से गुजरते हैं, ना के अंदर से। इसी जगह को हतीम भी कहते हैं, जिसका मतलब है टूटा हुआ या गिरा हुआ हिस्सा, क्योंकि ये असल में काबा के अंदर था लेकिन अब बाहर है। रेनोवेशन के बाद जब हिजर अस्वद को लगाने का वक्त आया तो हर कबीला इसे लगाना चाहता था। एक खून रेजी होने वाली थी, लेकिन हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जबरदस्त हल निकाला। उन्होंने हजर अस्वद को एक चादर पर रखा और हर कबीले के सरबराह से कहा कि वो उसे उठाएं। जब वो काबा के पास पहुंचे तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से इसे उसकी जगह पर रख दिया। किसी को भी इस चीज पे कोई एतराज नहीं हुआ और मामला बगैर खूनरेजी के सुलझ गया। अनफॉर्चुनेटली काबा को तारीख में कई बार हमलों का सामना करना पड़ा। 683 यानी 683 ईस्वी में यजीद की फौज ने मक्का का घेराव कर लिया और इस हमले में काबा को फिर नुकसान पहुंचा, लेकिन यजीद की अचानक मौत हो गई और उसकी फौज वापस चली गई और फिर अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने इसको दोबारा बनाया। 930 ईस्वी में एक गैर इस्लामी ग्रुप करमाती ने मक्का पर हमला कर दिया। उन्होंने हाजियों को कत्ल किया। वो मुसलमानों को ये दिखाना चाहते थे कि उनके पास एक ऐसी ताकत है जो नाउज़ुबिल्लाह काबा को भी तबाह कर सकती है। उनका असल मकसद हिजरा अस्वद को चोरी करना था, जिसमें वो कामयाब हो गए। उनकी सोच ये थी कि इससे हज रुक जाएगा और अब्बासिद हुकूमत के ऊपर से लोगों का एतबार खत्म हो जाएगा। हजरे अस्वद को 22 साल तक चोरी करने के बाद करमाती कमजोर हो गए। उनके आपस में झगड़े शुरू हो गए और उनका बादशाह भी मर गया। इसके बाद अब्बासी खलीफा ने उनसे गुफ्तो शनेद शुरू की और एक बड़ी रकम अदा करके हिजरा अस्वद को वापस ले लिया। ये पत्थर 22 साल बाद वापस मक्का लाया गया और इससे मुसलमानों में एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ गई। फिर 1600 ईस्वी में एक शदीद सैलाब से काबा की दीवारें गिर गईं। उस वक्त के उस्मानी सुल्तान मुराद ने इसको दोबारा बनाया और इस बार इसको स्क्वायर शक्ल में रखा, जो आज तक कायम है। 14वीं सदी में काबा में 4 अलग अलग मुसल्ले थे ताकि हर फिरके के लोग अपनी नमाज पढ़ सकें, लेकिन 1924 में बादशाह अब्दुल अजीज ने इन सब को हटा दिया और सिर्फ एक मुसल्ला कायम किया ताकि सारे मुसलमान एक ही इमाम के पीछे नमाज अदा कर सकें। लेकिन इसके बाद भी आजमाइशों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। 20 नवंबर 1979 को जुहैमन अल उतैबी ने अपने साथियों के साथ मस्जिद अल हराम पर कब्जा कर लिया। ये लोग 15 दिन तक अंदर छुपे रहे। सऊदी हुकूमत ने उलमा से फतवा लिया और एक खास ऑपरेशन किया जिसमें फ्रेंच कमांडोज की मदद ली गई और आखिरकार इन बागियों को खत्म कर दिया गया और काबा एक बार फिर अमन की अलामत बन गया। काबा की रूहानियत के साथ साथ इससे जुड़े दिलचस्प साइंटिफिक नजरिए भी हैं, जिनमें से एक है गोल्डन रेशो। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि काबा जमीन पर एक ऐसी जगह पर है जहां से इसका फासला नॉर्थ पोल और साउथ पोल से गोल्डन रेशो बनाता है। और एक फैक्ट ये भी है कि मुसलमान काबा का तवाफ काउंटर क्लॉकवाइज करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे प्लैनेट सूरज के गिर्द घूमते हैं और इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के गिर्द घूमते हैं। ये एक निज़ाम से हमारी वाकफियत की अलामत है। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मोमिन का कल्ब अल्लाह का अर्श है।
سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ انسان کا دل دماغ سے بھی زیادہ پاورفل الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ پیدا کرتا ہے، اور یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ انسان کے دل کے ارد گرد خون بھی کاؤنٹر کلاک وائز ہی گھومتا ہے۔ اس طرح جب ہم کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو ہم کائنات سے اس قدرتی نظام سے جڑ جاتے ہیں اور اپنے دل کے اندر کے کعبہ سے بھی جڑے رہتے ہیں۔ کعبہ زمین پر اللہ کا گھر ہے اور ہمارا دل ہمارے اندر۔